একটা প্রবলেম হইতে পারে আমাদের এই বুয়েটে নিজস্ব পাওয়ার স্টেশন আছে একটা জেনারেটর। 8টার পরে 8টার দিকে তোমার মানে পিটিভির লাইনটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বুয়েটের নিজস্ব পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে পাওয়ার দেওয়া হয়, তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সো ডোন্ট ওয়ারি, বন্ধ হয়ে গেলে আমরা আবার নতুন করে জুন দিব। Okay, today we shall discuss, we shall start with shear stress. Perhaps you are already familiar with shear stress. Even then, I like to discuss this stress very briefly. So I have to explain the shear stress with the help of this figure. You see, this is a body. This body has two sections, section 1 and section 2. Okay, these two sections, and this is actually rigid support. This is fixed. So if we apply a force P at this point, due to the action of this force P, this section 1 will tend to slide with respect to section 2. If you draw the three-body diagram of this portion only, if we draw the three-body diagram for section 1 only, a resisting force will be applied at the contact surface between section 1 and 2. This is the contact surface. Contact surface between section 1 and 2. This is the applied load. To maintain equilibrium, a force will be developed at the contact surface. Of course, because this is in equilibrium, so applied load equal to resisting force. Now, this resisting force is parallel to the surface where it is acting. This is the resisting force. This force is acting on this plane. So this force is parallel to this plane. So this type of force which is parallel to the plane is called shear force. Shear force. Why this is shear force? Because this force is parallel to the plane. So this is shear force. Now the shear stress is defined as the ratio of this resisting shear force per unit area. Shear stress is defined as the ratio of resisting shear force per unit area. And because P are equal to applied load, so it can also be defined by P by A0. Applied load divided by original area. Original area টা কিন্তু তোমার এই যে সেকশন 1 আছে, সেকশন 1 এর যে নিচে যে সারফেসটা আছে, সেই সারফেস এরিয়া হচ্ছে তোমার A0। আর যদি এটা 3D ভিউ ড্র করি তাহলে কিরকম দেখা যাবে? 3D ভিউ ড্র করলে তোমার হচ্ছে আমরা এরকম একটা আমরা সারফেস পাবো। নিচে যে আমাদের এরিয়াটা আছে, নিচের এরিয়াটা, this is A0. This is the হ্যাচাক লাইন দিয়ে আমরা যে এরিয়াটা শো করলাম, this area is A0. Contact surface between section 1 and 2. Okay, this is shear stress. তাহলে তোমার resisting shear force per unit area is the shear stress. A0 এর ব্যাপারটা যেটা মানে একটু যদি বলতেন আবার। A0 হচ্ছে কন্টাক্ট সারফেস, যেটা সেই কন্টাক্ট সারফেসের এরিয়াটা। মনে করো আমি যদি এই যে একটা ডাস্টার আছে, ডাস্টারটা এই বোর্ডের উপরে রাখলাম, এখন যদি আমি এখানে এদিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, ইট উইল স্লাইড উইথ রেসপেক্ট টু দ্য বোর্ড। তাহলে এই যে কন্টাক্ট সারফেস যেটা তোমার এই ডাস্টারের যে সারফেসটা কন্টাক্টে আছে, সেই কন্টাক্ট সারফেস এরিয়া হচ্ছে A0।
তাই না? এখানে তো তোমার এই পার্টটা এই পার্টের উপরে আছে, আর তোমরা তোমরা ফ্রন্ট ভিউ দেখতে পাচ্ছ, সেজন্য শুধুমাত্র এই সারফেসটা দেখছো। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য কন্টাক্ট সারফেস। এরকম ভাবে স্লাইড করবে এই হাতের উপরে আমি ডাস্টারটা রেখে যদি পুশ করি, তাহলে ডাস্টার কিন্তু স্লাইড করবে। তাহলে কন্টাক্ট সারফেস কোনটা? দিস ইজ কন্টাক্ট সারফেস, নট দিস ওয়ান। এটা কিন্তু সারফেস এরিয়া না, নিচে যে এরিয়াটা আছে সেই এরিয়াটা আমি করে এই যে, বুঝতে পারছো? ওকে, তাহলে এটা আমরা স্যার 2টা মিনিট টাইম দিবেন ওঠানোর জন্য, সরি, মানে স্যার মুছে ফেলবেন স্যার বোর্ডটা, হ্যাঁ বুঝতে পারলাম। স্যার একটু 2টা মিনিট যদি দিতেন টাইম দিলে উঠে ভালো ফেলতাম হতো, উঠে ফেলতে খাতায়। পারতাম। কিন্তু তোমাদের ভিডিও যদি দেই তাহলে থাকবে আর কি, তাই না? ভিডিও তো থাকবে, আচ্ছা স্যার। তোমরা পরে সেখান থেকে ভিডিও দেখতে পারবে এবং লিখতে পারবে, ঠিক আছে? আমি টাইমটা গতকালকে ক্লাস হয় এই টাইমটা সেভ করতে যাচ্ছি, আগে লিখে রাখছিলাম। So I think the concept of shear stress is now clear to you. Now we shall discuss two example of shear stress. Example of shear stress. Example of shear stress. We consider two plates which are connected by a rivet. This is a rivet. There are actually two plates. একটা প্লেটের উপরে আরেকটা প্লেট রাখা আছে। তোমার টপ প্লেটটা হচ্ছে এস থেকে এস পর্যন্ত, এই প্লেটের নিচে আরেকটা প্লেট আছে। These two plates are connected by a rivet. So we apply a load P here. This is the top view of the plate. If we draw the front view, what will be the front view? This is the front view of the front view of this plate. Okay, this is the rivet connecting two plates. This rivet is used to connect two plates, top plate and bottom plate. Okay. Then what will happen if we apply a force P at the two end of this plate? This rivet the top part of the rivet will tend to slide with respect to the bottom part. So this plane এই প্লেনটাকে আমরা বলবো shear plane. স্যার যেখানে হচ্ছে স্যার ওই যে মানে ওই কি বলে দুটো প্লেট যেখানে কন্টাক্ট হচ্ছে সেখানে আমি এটা আবার একটু ড্র করে দেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। তো এখানে আমি এই রিভেট resisting shear across its cross sectional area, across its cross sectional area. এই যে এটা একটা মার্কার মনে করো, মার্কার দিয়ে আমরা দুইটা প্লেট কানেক্ট যদি করি, একটা আপনাকে এদিকে পুশ করলাম আর একটা এদিকে যদি পুশ করি, তাহলে যে যেখানে জয়েন্ট এখান থেকে কেটে ফেলো, মানে একটা সার্কুলার ক্রস সেকশন পাবো।
তো টপ পার্টটা বটম পার্টের রেসপেক্টে কিন্তু এরকম স্লাইড করতে চান। তো যেখানে স্লাইড করবে সেই প্লেনটাকে আমরা বলছি শেয়ার প্লেন। তাহলে এই রিবেট যেটা আমরা ইউজ করব, সেই রিবেট অ্যাকচুয়ালি রেজিস্টিং দ্য শেয়ার অ্যাক্রস দিস ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এটা শেয়ার বলে কি রকম হবে, তোমরা সেই ক্রিয়াটা ড্র করলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হয়। যদি তোমার শেয়ার করে, শেয়ারের পরে কিন্তু তোমার স্যার মানে রিবেটের ক্রস সেকশনাল এরিয়াটাই হচ্ছে শেয়ার প্লেন। হ্যাঁ, তোমার মনে করো শেয়ারের পরে ইনিশিয়ালি, ফর এক্সাম্পল ইনিশিয়ালি তোমার ওকে, আমরা এখানে এখানে একটা পার্ট ড্র করলাম আর এখানে একটা পার্ট ড্র করলাম। এই যে তোমার ইনিশিয়ালি তো তোমার রিবেটটা একটা সিঙ্গেল পার্ট ছিল, সেম অ্যাক্সিস ছিল। এখন কিন্তু শেয়ারে একটা প্লেট এইদিকে সরে আসছে আর একটা প্লেট তোমার এইদিকে সরে গেল। তাহলে তোমার এই যে টপ পোর্শনটা বটম পোর্শন রেসপেক্টে কিন্তু স্লাইড করছে, তাই না? তাহলে তোমার এই যেখানে যে ক্রস সেকশনাল, আমি যদি এটা বটম ভিউ ড্র করি তাহলে কিন্তু এরকম একটা সার্কুলার এরিয়া পাবো। সো দিস ইজ শেয়ার এরিয়া এই রিবেটের বটম পার্টটা, তাই না? মার্কাটা দেখলে তোমার একটা এরকম রেক্টেঙ্গল দেখতে পাবো, কিন্তু বটম থেকে দেখলে কিন্তু একটা সার্কেল দেখতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য শেয়ার এরিয়া। এখন ক্লিয়ার হয়েছে? দিস ইজ শেয়ার এরিয়া। তোমার এই বোল্ট যেহেতু শেয়ার করবে, সেই বোল্টের ক্রস সেকশনাল এরিয়া ইজ দ্য শেয়ার এরিয়া। এটাকে আমরা বলি সিঙ্গেল শেয়ার, single share, because there is single share area. Share area is one, so this is single share. এখন আমরা আরেকটা एग्जांपल কনসিডার করি ডাবল শেয়ারে। স্যার রেজিস্টিং শেয়ারের আগের ওয়ার্ড কথাটা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না, ভেঙে যাচ্ছে আমার। রিবেট এটা কিন্তু রিবেট, এই যে এই পার্টটা হচ্ছে রিবেট এটা প্লেট, আর এই দুটো হচ্ছে প্লেট। তো কোশ্চেনটা কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। শুনুন স্যার, রিবেটের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করছিল যে স্যার রেজিস্টিং এর রেজিস্টিং আগে শেয়ারের আগের ওয়ার্ডটা বোঝা যাচ্ছে না স্যার। A rebate resisting share across its cross sectional area. এটা হচ্ছে एग्जांपल অফ সিঙ্গেল শেয়ার। এখন আমরা কনসিডার করব ডাবল শেয়ারের একটা एग्जांपल কনসিডার করি। সো দিস ইজ P, and there we apply a load here. It is a part 1 and it is a part 2. Okay, now if these two parts are connected by a bolt. তোমার পার্ট 1 হচ্ছে ইউ টাইপের, তোমার যে দুইটা আর্ম আছে, আর দুইটা আর্মের মাঝখানে যে গ্যাপ ছিল সেই গ্যাপে আমরা আরেকটা part 2 consider করলাম. These two parts are connected by this bolt. Now what will happen if we apply this type of load P? So part 2 along with this portion of the bolt will tend to slide with respect to part 1. Part 1 এর রেসপেক্টে তোমার বোল্টের মাঝখানে যে এরিয়াটা, মাঝখানে যে পোরশনটা, এই পোরশনটা কিন্তু নিচে নেমে যাবে, তাই না? তাহলে এই এখানে যে এরিয়া আছে, দিস এরিয়া এন্ড দিস এরিয়া, এই এরিয়াটাকে আমরা বলবো এখানে তোমার শেয়ার প্লেন। দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে শেয়ার প্লেন। এটাকে যদি আমরা এই যে এরকম ভাবে ডিসপ্লেসড কন্ডিশনটা শো করি তাহলে হয়তো তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে আমি এখানে
এখানে আমরা এই originally bolt was here, মাঝখানে পোর্শনটা তোমার স্লাইড করে নিচে নিচে নেমে আসবে, তাই না? তাহলে তোমার এই যে অরিজিনালি কিন্তু এই পোর্শনটা যে এই পুরো বোল্টের সাথে তোমার একটা ক্রিটিক্যাল পার্ট ছিল, এখন ডিউ টু শেয়ার দ্য মিডল পোর্শন অফ দ্য বোল্ট has displaced। তাহলে তোমার এই যে এখানে এখানে যে প্লেনটা ছিল এই প্লেন আর এই প্লেন কন্টাক্ট প্লেন, এই প্লেনটা কিন্তু শেয়ার হয়ে নিচে নেমে আসছে, তাই না? সো দিস ইজ শেয়ার প্লেন এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার শেয়ার প্লেন। এখানে তোমরা বোল্টটা তোমার এরকম লেন্থ ওয়াইজ ভিউ দেখতে পাচ্ছ। এখানে আমি সেকশন করার পরে যদি এই ইন ভিউ দেখো তাহলে কিন্তু এখানে তোমার সার্কুলার এরিয়া দেখতে পারবে। সো ফর দিস কেস দেয়ার আর টু শেয়ার এরিয়া, there is two shear plane, এটাকে আমরা তাহলে লিখতে পারি a ball resisting shear across its two cross-sectional area. So this is double shear. Suppose it is our example of double shear. Shear plane, two shear plane. That's why this is the example of double shear. So আমরা সিঙ্গেল শেয়ার ডিসকাস করলাম, এখন ডাবল শেয়ার ডিসকাস করলাম। আজ আমাদের শেয়ার স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করার সময় অবশ্যই দেখতে হবে যে how many shear planes are there. So total shear planes will be considered. এখানে একটা শেয়ার এরিয়া যদি a0 হয়, এটা যদি a0 হয় তাহলে এখানে শেয়ার স্ট্রেসটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি? এখানে শেয়ার স্ট্রেসটা হবে স্যার এখানে দুইটা ক্রস twice a0, তাই না? একটা এরিয়া যেহেতু তোমার a0 তাহলে এখানে তোমার there are two share area, so total will divided by double of the স্যার দুইটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া কেমনে এখানে? হ্যাঁ, দুইটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া বলি তো আমরা এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, তাই না? না স্যার মানে ইয়াটাতে মানে দুইটা ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা মানে কোথায় কোথায় মানে বুঝতে পারিনি এই জিনিসটা। এই যে বুঝতে তোমার এখানে তো তোমার এই পার্টটা নিচে নেমে আসছে, এখানে এটা একটা শেয়ার এরিয়া আর এখানে একটা শেয়ার এরিয়া। তুমি এই মার্কারটাকে দুই দিকে যেরকম ধরে রাখো, ধরে রেখে আরেকজনের এই তোমার তিনটা ফিঙ্গার দিয়ে যদি কি নিচের দিকে যদি পুল করে, তাহলে তোমার এই যে তোমার এই যে এখানে একটা শেয়ার এরিয়া হবে আর এখানে একটা শেয়ার এরিয়া হবে। দুই দিকের পার্টটাই মার্কারের দুই দিকের পোরশনটা তোমার অরিজিনাল পজিশনে থাকবে আর মাঝখানের পোরশনটা তোমার নিচের দিকে স্লাইড করে নিচে নেমে যাবে। তাহলে তোমার শেয়ার এরিয়া দুই হলো না, এখানে একটা শেয়ার এরিয়া আর এখানে একটা শেয়ার এরিয়া। তোমার তো এখানে তো আমি সেটা ডিসকাস করলাম, তাই না? সো এই যে তোমার অরিজিনাল বোল্টের পজিশন ছিল এই লাইন বরাবর, মাঝখানের এই পোরশনটা এখানে এই পজিশন থেকে স্লাইড করে নিচে নেমে আসছে। তাহলে স্লাইড করে নিচে যদি নামতে হয় তাহলে তোমার এখানে একটা শেয়ার হবে এবং এখানে একটা শেয়ার হবে। That's why there are two share area and that's why this is double share. স্যার এটা কি মানে হচ্ছে মানে একটু 3D চিন্তা করতে হবে যে হচ্ছে মানে ওই সাইড থেকে যদি দেখি মানে হ্যাঁ, তুমি যদি এই সাইড থেকে দেখো, এই সাইড মানে কি জিজ্ঞাসা করছো আবার বলো তো। লাইক স্যার মানে আমি একবার একদম মানে যেটা আঁকছেন সেটার একদম বামে চলে যাব, একদম মানে ভিতরে বামে চলে যায়, একবার একটা এরিয়া দেখবো, তারপর আবার ডানে যে আর একটা এরিয়া দেখবো এরকম। তুমি যদি এদিক থেকে দেখো তাহলে এই এরিয়াটা তোমার এরকম একটা সার্কুলার এরিয়া দেখতে পারবে। আবার এদিক থেকে যদি দেখো তাহলে যে এই এরিয়াটা তোমার একটা সার্কুলার এরিয়া তুমি দেখতে পাবে। দুইটা এরিয়া এখানে আমরা কনসিডার করব সারফেস শেয়ার প্লেন হিসেবে। তুমি ঠিকই বলছো, আমরা এদিক থেকে দেখতে পেলে তো একটা এরকম রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া দেখতে পাবো, বাট ইন থেকে যদি দেখো ইনটা একটা সার্কেল না, সার্কেল। জি স্যার, জি স্যার। তাহলে আসসালামু আলাইকুম স্যার। দুইটা শেয়ার এরিয়া পেলাম আমরা। স্যার আমার কথা হচ্ছে এখানে স্যার শুধুমাত্র যেটুকু
বোল্টের যে এরিয়া মানে সাইড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওইটুকু কেন নিচ্ছে? এখানে তো দেখা যাচ্ছে মাঝখানের যে আমাদের পার্টটা সেটা হচ্ছে স্যার পুরোটার সাথেই কন্ট্যাক্ট করা। তো স্যার পুরোটার ক্ষেত্রে এটা শেয়ার এরিয়া কনসিডার হবে না? তুমি আমার এখানে ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন করছো। এখানে প্রোডাক্টের সাথে কন্টাক্ট করা মানে এখানে আমরা ড্র করার সময় কন্টাক্ট করে ড্র করছি। আমরা এখানে যদি শেয়ারটা শুধু ভোল্টেজ শেয়ার কনসিডার করি তাহলে তোমার এই পার্টটা শেয়ার করবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে ড্র করার সময় আমরা এখানে কিছু যদি গ্যাপ রাখি তাহলে কিন্তু তুমি যে কোশ্চেনটা করছো সেটা তোমার কনফিউশন। তো এখানে এই একটা পার্ট আর এই একটা পার্ট, এখানে সেকেন্ড পার্ট যেটা সেই সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে এখানে দেয়ার ইজ সাম স্মল গ্যাপ। ইয়েস স্যার, আই আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার, থ্যাংক ইউ। পয়েন্ট না তাহলে কি এখানে গ্যাপ থাকলে তো এখানে এই পোর্শনের শেয়ার হবে না, তাই না? শুধুমাত্র ভোল্টেজ শেয়ার হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা স্যার, ওই যে আগের যেটা মানে হচ্ছে স্যার ওই যে একটা যেখানে থাকে একটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া স্যার, ওইখানে হচ্ছে মানে যে হচ্ছে আমার ওই ইয়াটা থাকে ওটাকে কি বলে জানি, মানে দুইটা যে সরে যাচ্ছে স্যার, মানে ওই দুই হ্যাঁ। স্যার ওই যে এই দুইটা সরে গেলে তো হচ্ছে মানে আমার এই যে এরিয়া দুইটা মানে আলাদা হয়ে গেল না, মানে দুইটা এরিয়া হওয়ার কথা না? না, এরিয়া তো একটাই, তোমার কন্ট্রাক্টে একটা, তোমার এরিয়া তো দুইটা। এখানে তোমার যখন তোমাকে বোঝানোর জন্য আমি এটাকে ডিসপ্লেস করে শো করছি, বাট অ্যাকচুয়ালি তোমার যখন শেয়ার স্পেস আমরা কখন ক্যালকুলেশন করি, ইট উইল টেন্ড টু স্লাইড। অ্যাকচুয়ালি তোমার স্লাইড কিন্তু করা নেই, বাট দিস পার্ট টেন্ডস টু স্লাইড উইথ রেসপেক্ট টু দিস পার্ট, তাই না? যখন যখন স্লাইড করতে চাবে, আমি এই মার্কারটাকে ধরে রাখছি আর তুমি এখানে যদি এরকম পুশ করো, পুশ করলে তোমার পুশ করলে টপ পার্টটা এদিকে স্লাইড করতে চাবে, বাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি স্লাইডিং। স্লাইড যদি হয় তাহলে কিন্তু তোমার একটা এরিয়া, উপরের পার্ট এবং নিচের পার্টের কন্টাক্ট এরিয়া তো সেম, তাই না? এই কন্টাক্ট এরিয়াটা আমাদের কনসিডার করতে হবে। এখানে তোমার কিন্তু দুইটা এরিয়া কনসিডার আর করে। স্যার এটা কি হচ্ছে, এটা মিন করে যে হচ্ছে মানে যতগুলো আমার কন্ট্যাক্ট এরিয়া ওইটা হচ্ছে মানে অতগুলো আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া, মানে এই জিনিসটা? হ্যাঁ, আমি তো মনে করি এখানে এখানে তুমি এখন কন্টাক্ট এরিয়া দুইটা বলবা, এটা একটা এরিয়া আর বোর্ডের একটা এরিয়া। নো, কন্টাক্ট কিন্তু সেম, কমন এরিয়া, তাই না? কমন এরিয়া। জি স্যার। স্লাইড করলে তুমি যেখানে যে এরিয়াটা কন্টাক্ট আছে সেই এরিয়াটা তুমি কনসিডার করবে। এখন এখানে দুইটা এরিয়া কনসিডার করা যাবে না। বুঝতে পারছো? জি স্যার, একটা কন্ট্যাক্ট এরিয়া। বোর্ড এবং ডাস্টারের একটা কমন এরিয়া, সেই কমন এরিয়া তো সেম, তাই না? কমন এরিয়া সেম। জি স্যার। তাহলে আমরা এটা ডিলিট করতে পারি। এখন আমাদের আরেকটা স্পেস আছে, তোমরা যেটা আগে করো নাই। তো এটা হচ্ছে বেয়ারিং স্ট্রেস। বেয়ারিং স্ট্রেসটা আমাদের জানতে হবে। Have you heard the name of bearing stress? Have you ever discussed this stress before? Bearing stress. নো স্যার। Okay, I will discuss it for you. তার আগে we have to discuss shear strain. Shear strain. What is shear strain? Shear strain. Can you define shear strain? Say we consider this element, the bottom surface is fixed. Now if we apply a load P here, say this dimension is L, so this surface is fixed. After application of this load P will deform. Deform shape, what will be the deform shape? This will be the deform shape shown by the dotted line. The dotted line represents the deform shape. So due to the application of this type of load, this is shear load. Why this is shear load? Because this load is parallel to this surface. While the load is parallel to a surface, it is called shear force. So this is shear load because this is parallel to this surface. So there will be change in angle. So this angle, change in angle is represented by gamma. আমরা অবশ্যই এখানে পুশ করলে initially these two surfaces were perpendicular. Now
these two surfaces are not perpendicular, there is a change in angle between these two perpendicular surfaces. So shear strain is defined. Shear strain can be defined as the change in angle between two perpendicular edges or surfaces. This is one plane or surface, this is another plane or surface. এই দুইটা প্লেনের ভিতরে এখন তাহলে আমাদের চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেলটা কত গামা। গামাটাকে আমরা বলবো শেয়ার স্ট্রেন। এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। তাহলে শেয়ার স্ট্রেন ইজ চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু পারপেন্ডিকুলার সারফেস। তো এটা তোমার একটু একটা পার্টিকুলার কেস হয়, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কিন্তু বলতে পারি যে চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল বিটুইন টু ইন্টারসেক্টিং সারফেস। ইনিশিয়ালি যদি তোমার দুইটা সারফেস পারপেন্ডিকুলার না হয় তাহলে এখানে কি শেয়ার স্ট্রেস হবে না? এখানে কি শেয়ার তোমার অরিজিনাল, দিস ইজ অরিজিনাল শেপ। আবার এখন তো দিস টু সারফেসেস আর নট পারপেন্ডিকুলার, রাইট? এখন এখানে লোড অ্যাপ্লাই করলে এখানে তোমার চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেল হবে, তাহলে এই চেঞ্জ ইন অ্যাঙ্গেলটাকে কিন্তু আমরা বলবো গামা, শেয়ার স্ট্রেন। সো ইন জেনারেল we can tell that shear strain is the change in angle between two intersecting surfaces or edges. This is general, কারণ তোমার এখানে দুইটা these two are the intersecting surface. এই সারফেস আর এই সারফেসের ইন্টারসেকশন হচ্ছে, so change in angle between the intersecting edge or surface is the shear strain. তো shear strain আমরা ডিফাইন করতে পারি, এখানে এই ডিফর্মেশনটাকে আমরা ES বলতে পারি, shear deformation. ES হচ্ছে shear deformation. তাহলে আমরা লিখতে পারি tan gamma equal to ES by L. From this small triangle we can write this expression tan gamma equal to ES by L. But this change in angle is small. This is small, so we can write this is gamma equal to ES by L, because gamma is small. আমরা জানো for small angle sin theta equal to theta এবং tan theta equal to theta, তাই না? তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি tan gamma is approximately equal to gamma. So this is the definition of shear strain. Change in angle between two intersecting surface is the shear strain. ওদিকে পড়ে আসলাম স্ট্রেংথ অফ ম্যাটেরিয়াল, আমি রিভিউ করছি শুধু। তো ওই আগের মতো ওই নরমাল স্পেস এবং নরমাল স্ট্রেনের মধ্যে যেমন রিলেশনশিপ আমরা দেখতে পারি সিগমা ইকুয়াল টু E epsilon. Similarly for shear stress and shear strain there is a relation. I mean shear stress is proportional to shear strain. And what is the proportionality constant? Shear stress equal to G into gamma. This G is called shear modulus. Shear modulus or shear modulus of rigidity. And what is E? E is called Young's modulus. Young's modulus. And this is shear modulus. Okay. Now we discuss bearing stress. Bearing stress.
A compressive stress, bearing stress is a compressive stress applied on one body by the other body. This is the definition of bearing stress. It is actually compressive stress, but what type of compressive stress it is? This is a compressive stress applied by one body on another body. So it is the bearing stress is different from compressive stress. Compressive stress. A compressive stress different বললাম যে bearing stress is different from compressive stress. তাহলে এখন compressive stressটাকে আমরা একটু বলি what is compressive stress? A compressive stress is the internal stress caused by a compressive force. Compressive force. Compressive stress is internal stress which is caused by compressive force. Then what is bearing stress? The bearing stress is the contact pressure between two separate bodies. Bearing stress is the contact pressure between two separate bodies. দুইটা separate body যেখানে contact হয় সেই contact surface এ যে contact pressure develop হয় that is the bearing stress. আর compressive stress কিন্তু তোমার compressive force apply করলে compressive stress develop হয়, but this is within a single body, inside a single body. For example, so this is one body and this is another body. এখানে this is a floor. If we apply a compressive force here, is the compressive force. Now we see that this is the contact surface between this body and this body. This body and this body are two separate bodies. These two separate bodies have a contact surface. So here, bearing stress occurs here. At contact surface between two separate bodies. দুইটা separate bodies এর contact surface এর contact pressure হয় সেটা হচ্ছে bearing stress. But this is single body. A single body তুমি এই সেকশন যদি কনসিডার করো অথবা এই সেকশন কনসিডার this section. In each of this section a stress will be developed. This is compressive stress. Compressive stress occurs here inside a body. একটা বডির ইনসাইড এ যে তোমার স্ট্রেস ডেভেলপ হয় সেটা হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। বাট দুইটা সেপারেট বডি মধ্যে যে কন্টাক্ট প্রেসার ডেভেলপ হয় দ্যাট ইজ বেয়ারিং স্ট্রেস। ঠিক আছে স্যার, নিচের বডিটার মানে যে কোনো পয়েন্টেই মানে যেই স্ট্রেসটা কাজ করবে সেটাই হচ্ছে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, না? নরমালি নিচের বডি তুমি তোমার এটা তো একটা সিঙ্গেল বডি, তাই না? এই সিঙ্গেল বডি তোমার ইন্টারনাল একটা প্লেন কনসিডার, এখানে কিন্তু তোমার
কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। একটা সিঙ্গেল বডি যখন কনসিডার করবা, সিঙ্গেল বডির ইনসাইডে যে স্ট্রেস ডেভেলপ হবে দ্যাট ইজ কম্প্রেসিভ স্ট্রেস। বা যখনই দুইটা বডির সেপারেট বডি কন্টাক্ট প্লেন যেটা, সেই কন্টাক্ট প্লেনে তোমার বেয়ারিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। যেরকম হয় তোমার এখানে একটা বডি আছে, তাই না? দিস ইজ ওয়ান বডি, দিস ইজ অ্যানাদার বডি, এন্ড দিস ইজ অ্যানাদার বডি। তাহলে এখানে আমরা লোড অ্যাপ্লাই করলে তোমার এখানে কম্প্রেসিভ স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, কম্প্রেসিভ স্ট্রেস, বাট on this plane and on this plane, এই দুইটা প্লেনে কিন্তু কি হবে, বেয়ারিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। কারণ তোমার কন্টাক্ট সারফেস বিটুইন টু সেপারেট বডি, so bearing stress will be developed here, and inside a single body a stress will be developed that is called compressive stress. Okay, এখন আমাদের প্রবলেম সলভ করতে আরেকটা বেয়ারিং স্ট্রেসের একটা কনসেপ্ট লাগে, সেটা একটু আমরা ডিসকাস করব। বেয়ারিং স্ট্রেস আশা করি বুঝতে পারছো। আমরা একটা এক্সাম্পল কনসিডার করি যে these two plates তোমার টপ প্লেট, এটা বটম প্লেট, এখানে একটা স্লট আছে, স্লট থাকতে পারে না থাকতে, এই স্লটের মধ্যে আমরা একটা বোল্ট কনসিডার করলাম বা রিভেট। তো এটার ফ্রন্ট ভিউটা হচ্ছে, front view will look like this one. আমরা এখানে যদি ক্রস সেকশন করি, এখানে এই বরাবর ক্রস সেকশন করে যদি এই ভিউটা আমরা দেখি, তাহলে কি দেখতে পারবো, তোমার এখানে তো ফাঁকা আছে, তো এটাকে আমরা এটা হচ্ছে তোমার রিভেট, this is rivet, this is top plate, and this is bottom plate, if we apply a load P here, load P, এখন can you imagine where the bearing stress will be developed? এখানে bearing stressটা কোথায় ডেভেলপ হবে? তোমার আমি যদি এরকম এটা টানি, তাহলে তোমার এই যে রিভেটের এই সারফেসটা একটা সার্কুলার সারফেস, এই বোল্টটাকে আমি যদি হাতের মধ্যে প্রেস করি, তাহলে কিন্তু তোমার এই যে এই সার্কুলার সারফেস will be in contact with this plate. সো এখানে তোমার এটা হচ্ছে bearing stress। স্যার yes স্যার ওই যে উপরের যেটা হচ্ছে স্যার, ওই যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যেটা দিছেন, মানে ওই যে একটা দাগ দেওয়া, তো ওইটা হচ্ছে আরো ডান পর্যন্ত আসবে না উপরেরটার? ধান পর্যন্ত না স্যার, মানে এই যে মানে হচ্ছে যে উপরেরটা আছে, উপরের ওই যে একটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া, বাম দিকে একটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া দিছেন না, বাম সাইডে উপরেরটার বাম দিকে ওই যে দাগ দিছেন, যে বামে স্যার, হ্যাঁ এইটা আরেকটু এক্সটেন্ড হবে না? যে এইটা অল্প একটু দিছেন, যে আরো ডান পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে না একদম, মানে রিভেট পর্যন্ত? এই পর্যন্ত বুঝছো? মানে স্যার পুরাটুকুন রিভেট পর্যন্ত, পুরাটুকুন? না, রিভেট পর্যন্ত এখানে তোমার এখানে অলরেডি একটা হোল আছে, এখানে তোমার ফাঁকা, এখানে একটা স্লট ছিল, একটা স্লট, এই যে তোমার উপরের প্লেটে একটা স্লট আছে, এই স্লটটা এখানে কোনো ম্যাটেরিয়াল নাই। মানে স্যার আগের রিবেট গুলো তো স্লট ছিল না, বাট এটা স্লট আছে। আগে তো ছিল, এখানে আমরা তুমি এটা শো না করতে পারো, তুমি যদি এটা তুমি যদি শো না করি, নো প্রবলেম, আমাদের একই হবে। তোমাদের কনফিউশন যদি হয়, তাহলে আমরা এটাকে আমরা ইগনোর করি। এখানে তাহলে কি হবে, তাহলে এখানে আমাদের এই হচ্ছে, আমি যদি এখানে ক্রস সেকশনে, তাহলে বোল্ট রিভেটটা তোমার এখানে this is
this is rivet, and with the top plate, যেহেতু আমার ক্রস সেকশন করছি না, যেখানে তোমার হ্যাচেট লাইন ডটেড লাইন হবে না, তোমার শরীর লাইনই হবে। P and P। ওকে, এখন তোমার এখানে এই সারফেসটা যেটা আমি বলছি যে দিস সারফেস, এখানে বেয়ারিং স্ট্রেস, develops at the contact surface between the rivet and the plate তোমার এখানে বোল্ট বা রিভেট অটোমেটিকলি সেম, আমরা বলতে পারি এই বোল্ট এবং রিভেট এবং প্লেটের যে কন্টাক্ট সারফেস, সেই কন্টাক্ট সারফেসে কিন্তু একটা কন্টাক্ট প্রেসার ডেভেলপ হবে। দ্যাট কন্টাক্ট প্রেসার ইজ দ্য বেয়ারিং স্ট্রেস। অফ কোর্স সিমিলারলি তোমার নিচের প্লেট, নিচের প্লেট এবং বোল্টের এই যে তোমার সারফেসটা, এখানে একটা কন্টাক্ট সারফেস আছে, এই কন্টাক্ট সারফেসে কিন্তু একটা বেয়ারিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। স্যার এইখানে হচ্ছে স্যার ওই যে মানে ওই যে কি বলে জানি দুইটা হবে না, মানে উপরের জন্য দুইটা, নিচের জন্য দুইটা। না, এখানে ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের তো ত্রিভুজ ডায়াগ্রাম, এখানে কেটে দিলে যদি ত্রিভুজ ডায়াগ্রাম ড্র করি, টপ প্লেট অথবা শুধু বটম প্লেট, তাহলে এই টপ প্লেটের জন্য এখানে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লাইড লোড আছে P, আর এই লোডটাকে রেজিস্ট করবে কি, এই লোডটাকে রেজিস্ট করবে তোমার এই যে এখানে ভোল্টের যে সারফেসটা আছে, কন্টাক্ট সারফেস, এই কন্টাক্ট সারফেসে তোমার বেয়ারিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। এই দিস ইজ দ্য রেজিস্টিং ফোর্স। তো দিস স্যার শুধু একটা সাইডে মানে কাজ করবে, মানে দুইটা সাইডে কাজ করবে না? একটা সাইড তোমার নিচেরটার জন্য নিচে কাজ করবে, তোমার নিচেরটা তোমার এখানে তুমি নিচের প্লেটটা যদি ড্র করো, তাহলে নিচে যে আমাদের ভোল্ট আছে, এখানে তোমার যে কন্টাক্ট সারফেস, সেই কন্টাক্ট সারফেসে রেজিস্টিং stress develop হবে এবং this is applied load. So this applied load will be resisted by this bearing pressure, এবং this applied load will be resisted or will be balanced by this bearing pressure, contact pressure. আমরা যখন কনসিডার করব এই লোডটা তোমার রেজিস্ট হবে তোমার কোন ফোর্সের জন্য, সেই ফোর্সটা আমরা এখানে কনসিডার করব। তুমি আপনার ওই আগের এক্সাম্পলটা দিলে তাহলে যে এটা আরো বেশি ভালো মতো ক্লিয়ার, মানে আগে যে ওই যে গ্যাপ রাখছিলেন স্যার ওইটার। না, সেটা একই আগের এক্সাম্পল, আর এটা তোমার স্যার এই যে মানে উপরের যেটা, সেখানে হচ্ছে স্যার এই যে আমার রিভেটটা, তো রিভেটের স্যার মানে দুইটা কন্টাক্ট এরিয়া থাকে না স্যার, রিভেটের জাস্ট রিভেটের স্যার, তো দুইটা কন্টাক্ট এরিয়া থাকলে স্যার মানে দুইটা বেয়ারিং স্ট্রেস এখানে ডেভেলপ হওয়ার কথা না? এখানে তো দুইটা পোর্শনে বেয়ারিং স্ট্রেস ডেভেলপ হবে, আর এই বেয়ারিং স্ট্রেসটা তোমার বেয়ারিং স্ট্রেসের করেসপন্ডিং যে ফোর্স, এই দিস ফোর্স ইকুয়াল টু দিস অ্যাপ্লাইড ফোর্স, এই দুইটা মিলে তো তোমার কি বলবো যে তোমার এই দুইটা স্ট্রেস তুমি একসাথে অ্যাপ্লাইড লোডের ডাবল বলতে পারো না আর কি। আমি স্যার যেহেতু এখানে স্যার লেফট সাইডে হইছে, মানে প্রথম উপরের যে ফোর্সটা, এখানে আমরা এই ক্ষেত্রে তো স্যার রাইটেরটাতে শুধু হবে, দুই সাইডে হবে না। ইন্টার লোড যদি এখানে কনসিডার করি, এখানে আমরা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, এখানে যদি আমরা ইন্টারসেকশন নেই, তাহলে এর সাথে কি মিলবে? এখানে আমরা দিস ইজ অ্যাপ্লাইড লোড, তো এখানে কিন্তু আমাদের যে ক্রস সেকশনটা পেলাম, যেটা সেকশন করলাম, সেখানে তোমার রেজিস্টিং প্রেসার ডেভেলপ হয়। তো সিমিলারলি এই পোরশনেও কিন্তু তোমার একটা রেজিস্টিং প্রেসার ডেভেলপ হয়, তাই না?
এই দুইটা যখন একসাথে আমরা মাস করি একটা আরেকটাকে নালিফাই করে, কিন্তু আমরা যখন এখানে ইন্টারনাল স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করি, তখন আমরা একটা পোর্শনের জন্য মানে এই ফোর্সটা অ্যাপ্লাইড ফোর্সটা তোমার ব্যালেন্স হচ্ছে তার জন্য only for this resisting force। তুমি কিন্তু একসাথে দুইটা রেজিস্টিং ফোর্স কনসিডার করতে পারো। তুমি যেখানে তুমি এই রেজিস্টিং ফোর্স প্লাস এই রেজিস্টিং ফোর্স কনসিডার করো, সেটা তো করো না। তোমার এখানে স্যার বুঝতে পারছি। অ্যাপ্লাইড লোড যার জন্য ব্যালেন্স হচ্ছে, ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করার জন্য, এই পোর্শনের ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করার জন্য যে রেজিস্টিং ফোর্সটা অ্যাক্টিভ, সেটা কিন্তু আমরা শুধু কনসিডার করি। সিমিলারলি এখানেও তোমার আমি এখানে ইন্টারসেক্ট করার, এখানে আমি সেকশন করে ফেলি, সেকশন করে এরকম দুইটা পার্ট পাবো। এখন এখানে যে অ্যাপ্লাইড লোড, this applied load will be balanced only by this resisting force PR। এখানে অবশ্য একটা রেজিস্টিং ফোর্স আছে PR। দুইটা PR আমি একসাথে কনসিডার করব না। আমি যদি এই পোরশনটা কনসিডার করি, তাহলে এই পার্টটা কনসিডার করতে হবে, আর এই পোরশনটা কনসিডার করলে we have to consider this resisting force। বুঝতে পারছো? জি স্যার বুঝতে পারছি। তো তাহলে এখানে আমরা আরেকটা পয়েন্ট এখানে ডিসকাস করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই বিয়ারিং এরিয়াটা এখন কি। ফর দিস কেস রিবেট এবং বোল্টের ক্ষেত্রে আমরা যে কন্টাক্ট সারফেসটা পাবো, এই কন্টাক্ট সারফেসটা আমরা ক্যালকুলেশন করব কিভাবে। তো তোমার এখানে কিন্তু এই বোল্ট তো সার্কুলার বোল্ট, অ্যাকচুয়ালি কন্টাক্ট সারফেস কিন্তু ফ্রম দিস পয়েন্ট টু দিস পয়েন্ট একটা সেমি সার্কুলার এরিয়া, এখান থেকে এই পর্যন্ত তোমার কন্টাক্ট সারফেস। তো এখন তুমি কি মনে করো, আমি যদি এরকম ভাবে পুল করি, তাহলে এই কন্টাক্ট সারফেস যেটা আছে, কন্টাক্ট সারফেসে সব পয়েন্টে কি সেম কন্টাক্ট প্রেসার ডেভেলপ হবে? নো। তোমার এখানে এই পয়েন্টে এখানে তোমার জিরো প্রেসার, এবং এখানেও তোমার এক্স্যাক্টলি এই ডায়াগোনাল যেটা আছে বা ডায়ামিটারের উপরে যে পয়েন্ট আছে, সেই পয়েন্টে তোমার জিরো প্রেসার ডেভেলপ হবে। কিন্তু মিডল পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম, এখানে তোমার ম্যাক্সিমাম প্রেসার ডেভেলপ হবে, তাই না? ম্যাক্সিমাম প্রেসার ডেভেলপ হবে। So from this point to this point, if you move along this line, the pressure will be changing. Zero here, it will be increasing as you move along this line. Similarly, zero here and maximum here. So if you move along this line, the pressure will be changing from this point to this point. From zero, it will be maximum here. So actually, contact pressure is changing over the contact surface between rivet and plate. So this is actual scenario, actual case. But for simplification, for design purpose, we assume that this pressure is uniform over the contact surface. এই contact surface কিন্তু এরকম একটা সার্কুলার এরিয়া হবে, বলে যে সার্কুলার। আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছ কিনা, এই সার্কুলার দিস ইজ কন্টাক্ট। আমি যদি একটা এই যে তোমার এটাকে এরকম ভাবে লিখি, তাহলে কিন্তু কন্টাক্ট সারফেসটা কিন্তু দিস ইজ সেমি সার্কুলার, এই যে এই সারফেসটা, তাই না? অ্যাকচুয়ালি আমরা বলছিলাম এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টে প্রেসার জিরো, বা এখানে ম্যাক্সিমাম বলছিলাম, বাট ইট ইজ অ্যাসিউম দ্যাট প্রেসার ইজ ইউনিফর্ম ওভার দ্য এন্টায়ার কন্টাক্ট সারফেস। ওকে, ফর দ্যাট অ্যাজাম্পশন we can calculate the bearing stress। তাহলে bearing stress কি হবে? আমরা যদি শুধু উপরের পার্টটা কনসিডার করি, this is the bearing this is the bearing surface। তো bearing surface এর এরিয়াটা আমরা কিভাবে নেব? bearing surface এর এরিয়াটা হচ্ছে d into t। d হচ্ছে dia of the board or rivet, and কি হচ্ছে thickness of the plate। এখানে তোমাদের কনফিউশন হচ্ছে, d দিলাম কি জন্য আমরা d, তোমরা এখানে আসো, এটা হচ্ছে তোমার thickness। তোমার this
is plate thickness. তোমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট হচ্ছে T, আর বোল্টের ডায়ামিটার, দিস ইজ দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য বোল্ট। তো অ্যাকচুয়ালি স্যার টিটা কি প্লেটের থিকনেস? ডি হচ্ছে তোমার, কি হচ্ছে প্লেটের থিকনেস, ডি হচ্ছে রিভেট অর বোল্ট ডায়ামিটার। projected area, projected area is considered, projected area, what is projected area? আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করে দেখো, প্লিজ pay attention। এখানে আমরা এরকম ভাবে যদি একটা প্লেট কনসিডার, একটা কার্ভ সারফেস কনসিডার করি, বুঝতে পারছি এটা কনসেপ্ট। আমরা একটা এরকম ভাবে একটা কার্ভ একটা মানে সেমি সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস কনসিডার করো। তাহলে এই সেমি সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসের প্রজেক্টেড এরিয়া বলতে মিন করে তোমার এই প্রত্যেকটা কার্ভ সারফেস থেকে তুমি যদি নিচে একটা প্লেনের উপরে কতগুলো পয়েন্ট ড্রপ করো, তাহলে কিন্তু একটা তুমি রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া পাবা। অথবা আমি যদি এই কার্ভ সারফেসটাকে এখানে এরকম একটা ছাপ দেই, ইমপ্রেশন দিলে কিন্তু আমি কি পাবো, আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া পাবো। হোয়াট ইজ দ্য রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া? রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া ইজ হচ্ছে এটা ডায়ামিটার ইনটু লেন্থ, তাই না? এটা হচ্ছে লেন্থ আর এটা হচ্ছে ডায়ামিটার। এটাকে আমরা বলি প্রজেক্টেড এরিয়া। তুমি টেবিলের উপরে যদি এটাকে রাখো তাহলে একটা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া পাবা। এখানেও যেমন এই যে আমি একটা সেমি সিলিন্ড্রিক্যাল একটা সারফেস কনসিডার করলাম। তুমি যদি এটাকে এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে যদি নিচে তুমি পারপেন্ডিকুলার লাইন কনসিডার করো, তাহলে এই লাইনগুলা এখানে এসে, বা আমি যদি প্রতিটা পয়েন্ট থেকে এটার ইমেজ ড্র করি এখানে, তাহলে এই পয়েন্টগুলো একটা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া প্রডিউস করবে। হোয়াট ইজ দিস রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া? রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া হচ্ছে তোমার এটা ডায়ামিটার, এটা যদি ডায়ামিটার ডি হয়, ডায়ামিটার ডি, আর এটা তোমার লেন্থ হচ্ছে এল, তো তাহলে এটা এরিয়াটা হচ্ছে ডি ইনটু এল। সিমিলারলি এখানে আমরা যে বোল্ট কনসিডার করলাম বা রিভেট, দিস ইজ দা থিকনেস অফ দিস প্লেট। রিভেটের শুধু এই পোরশনটা কনসিডার করতে হবে, রিভেটের দিস লেন্থ মাল্টিপ্লাইড বাই রিভেটের ডায়ামিটার, তাহলে সেটা আমরা পাবো তোমার ওই কার্ভ সারফেসের করসপন্ডিং প্রজেক্টেড এরিয়া ডিটি। আর এখানে আমাদের যে রেজিস্টিং প্রেসার ছিল যেটা পিআর ইকুয়াল টু অবশ্যই পি, তাহলে বেয়ারিং স্ট্রেসটা কি হবে? বেয়ারিং স্ট্রেস সিগমা বি ইজ গিভেন বাই পি। আর এবিটা কি মানে প্রজেক্টেড এরিয়া? This is projected area. P by dt. This is the definition of bearing stress. P by dt. Of course, এখানে P actually P R এখানে আমরা লিখবো, but P R equal to যেহেতু P, স্যার সিগমা বিটা কি স্যার? bearing stress, sigma b টাকে আমরা bearing stress বলার জন্য B is করলাম, or sigma b equal to P by dt, because P equal to PR। এটা আমরা টপ প্লেটটা যদি ড্র করি, শুধুমাত্র টপ প্লেটটা ড্র করলে এখানে আমাদের যে রিভেটটা আছে, এই রিভেটের এখানে আমাদের যে রেজিস্টিং ফোর্স ডেভেলপ হবে PR, এটা হচ্ছে PR equal to P. So bearing stress equal to this resisting force divided by bearing area. Bearing area is given by dt. So force by area. Also, বেয়ারিং এরিয়াটা কি স্যার উপরে সেমি সার্কুলার জন্য নাও স্যার? আমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে না, একটু আমার বলো। মানে স্যার বেয়ারিং এরিয়াটা কি রিভেটের তো দুইটা অংশ, উপরে একটা নিচে একটা, এটা কি শুধু স্যার উপরের পার্টটার জন্য? তোমার
কথাটা তো বোঝা যাচ্ছে না এখানে, কথা আসছে স্যার আমরা স্যার এই যে স্যার কার্ভ এরিয়াটা স্যার কেন স্যার কনসিডার করলাম না স্যার? অ্যাকচুয়ালি স্যার তো স্যার কন্ট্যাক্টিং এরিয়া তো স্যার কার্ভ এরিয়া স্যার। হ্যাঁ রাইট। তো কেন স্যার প্রজেক্টেড এরিয়াটা কেন স্যার নিলাম স্যার? To simplify the problem, কার্ভ এরিয়াটা কনসিডার করলে তোমাদের হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়াল স্ট্রেস পাবো। অ্যাকচুয়াল স্ট্রেসটা কিন্তু সেটা কিন্তু ভ্যারি করবে। তোমার যেমন এখানে 0 হবে, তোমার সেন্টারে ম্যাক্সিমাম হবে, তাই না? সেন্টারে ম্যাক্সিমাম হবে। তো এবং তার তার সারফেসটা কিন্তু তোমার উইল বি গ্রেটার দ্যান দিস প্রজেক্টেড এরিয়া, তাই না? এটা স্বীকার করো। ইয়েস স্যার, তখন তো স্যার ইয়েস, আমি বলি সিমিলার হতো না স্যার। তার সারফেস will be larger than the projected area. আর তুমি এখন এখানে যে আমাদের লোড তো সেম থাকবে, কিন্তু লোড সেম। তো এখানে বেয়ারিং স্ট্রেস ইকুয়াল টু তোমার হচ্ছে পি বাই অ্যাকচুয়াল এরিয়া মনে করো, আর কার্ভ এরিয়া, আর আমরা এটাকে নিচ্ছি সিগমা বি ইকুয়াল টু পি বাই বেয়ারিং এরিয়া বা প্রজেক্টেড এরিয়া। দিস ইজ হায়ার দেন দিস ওয়ান। তার মানে এই সিগমা বিটা কিন্তু লেস হবে। এখানে এটাকে আমি 1 বলি, এটাকে 2 বলি, তাহলে সিগমা বি 1 হচ্ছে লেস দেন সিগমা বি 2, তাই না? সিগমা বি 2, this is larger stress. Okay, আমাদের actually we are discussing based in design. We are involved with design. তো ডিজাইন কিন্তু this is actual stress. Of course আমরা এটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারি, বাট এটা তো ক্যালকুলেশন করা একটু ডিফিকাল্ট। আমাদের কার সারফেসটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, এবং স্ট্রেসটা তোমার পয়েন্ট টু পয়েন্ট চেঞ্জ হবে। তো ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস যেটা ডেভেলপ হবে সেই স্ট্রেসটা কিন্তু এই এরিয়াটা আমরা পাবো, এই ইকুয়েশন থেকে পাবো। আর এখানে আমরা যেটা অ্যাকশন করলাম সেই অ্যাজাম্পশন থেকে আমরা একটা ভ্যালু সেট করব, দিস ইজ গ্রেটার দ্যান দিস ওয়ান। এখন ডিজাইন পারপাসে যদি আমরা লার্জার স্ট্রেস করে ডিজাইন করি, তাহলে আমাদের ডিজাইন উইল বি সেফার। এটা তোমার it will be safer than the actual case. Actual stage ধরে আমরা ক্যালকুলেশন করলে যে ডাইমেনশন পাবো, তার থেকে আমরা যদি এই স্ট্রেসটা অ্যাসিউম করি, তাহলে আমরা লার্জার ডাইমেনশন পাবো, রিভেট বা প্লেটের থিকনেস। তো that will ensure the more safety of the design. তো কাজে আমরা এটা করতেই পারি to be conservative. This will give you more conservative design, but এটা সিম্পল, কারণ আমাদের ওই কার্ভ সারফেস এরিয়াটা লাগবে না, সেটা আমরা অ্যাসিউম না করে আমরা কিন্তু সিম্পল প্রজেক্টেড এরিয়া দিয়ে আমরা স্ট্রেসটা ক্যালকুলেশন করতে পারি। তো সিম্পলি হচ্ছে আমরা বলতে এটা আমাদের জাস্ট একটা কনভেনশন বলতে পারো, এটা প্র্যাকটিস বলতে পারি। To make the problem simple, we can use this stress for design purpose. আমরা এটা কেন ইউজ করতে পারি, কারণ হচ্ছে যে এটা যদি ইউজ করি এটা একটু ওভার ডিজাইন হবে আর কি। ওভার ডিজাইন হলে তো আমাদের লস নাই, তাই না? এটা তো আমাদের মোর সেফটি ইনশিওর করবে, বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের ডিজাইনটাকে আমাদের কিন্তু প্রবলেমটা সিম্পল হয়ে যাচ্ছে আর কি। বুঝতে পারছো? আমি জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। তুমি চাইলে অ্যাকচুয়াল এরিয়া ইউজ করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ। ডিজাইন আমি বলছি তোমাদের, ডিজাইনের প্রথমেই কিন্তু বলছিলাম ভেরি সিম্পল, যে প্রবলেম হ্যাজ নো ইউনিক সলিউশন। ডিজাইন প্রবলেম হ্যাজ নো ইউনিক সলিউশন, ইট মে হ্যাভ ডিফারেন্ট সলিউশন। টিম যতগুলো টিম থাকবে ততগুলো সলিউশন থাকতে পারে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Sir, class time over হয়েছে স্যার। Group Captain Jahid sir is waiting sir for another class sir. ইয়েস, তো আমি কিন্তু আর বেয়ারিং স্ট্রেস ডিসকাস করব না, এখানে শেষ। আমরা নেক্সট ক্লাসে প্রবলেম সলভ করব। আজকে প্রবলেম স্যার একটা প্রবলেম ছিল স্যার। সরি স্যার আমাদের কিছু স্টুডেন্ট স্যার নেটওয়ার্ক এররের জন্য ঢুকতে পারেনি স্যার ক্লাসে আজকে। হ্যাঁ, এখন এটা তো আমি কিভাবে তোমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করি? আজকে ঢুকতে পারে না কেন? তোমরা তো ঢুকতে পারছো। স্যার এটা হয় স্যার কানেকশন প্রবলেমের জন্য, বা অনেক সময় জুম অ্যাকাউন্টই প্রবলেম করে স্যার, কেউ ঢুকতে পারে কেউ ঢুকতে পারে না স্যার।
এত তো তোমাদের পলিসি কি, তোমাদের তোমাদের হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি পলিসি কি, ঢুকতে না পারলে তাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দিব নাকি? স্যার এখন ওদের তো কোনো ফল্ট নেই, ওরা তো চেষ্টা করছিল স্যার, বাট টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য স্যার I got your point. এবং এখন তোমাদের what is the policy of the university? এরকম কি ইনস্ট্রাকশন বা এরকম কি পলিসি নিছে যে জুমের প্রবলেমের জন্য যদি ঢুকতে না পারে তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স কনসিডার করতে হবে? না স্যার, আমরা এতদিন যে ক্লাস করে আসছি, যদি এরকম টেকনিক্যাল ফল্ট হয় তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়া হয় স্যার। দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই না? স্যার চ্যাট বক্সে স্যার কেউ রোলগুলো যদি স্যার স্যার টাইমের মধ্যে যদি স্যার কেউ ইনফর্ম করে স্যার, তাহলে স্যার মানে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেওয়া হয় তোরা তো নিজের ইনফর্ম করে না, তুমি অন্যকে ইনফর্ম স্যার। করো। স্যার ইনফর্ম করছে স্যার আমাকে স্যার ক্লাস টাইমে স্যার, আমি তো স্যার বলছে আমি স্যার আপনাকে ডিস্টার্ব করি না শুধু মানে পড়ানোর সময় স্যার, এই জন্য স্যার শেষে বললাম ক্লাস শেষে। স্যার রোলগুলো স্যার চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি স্যার। চ্যাট বক্সে কি থাকবে? আমি এটাকে ক্লোজ করলে চ্যাট বক্স থেকে ডাউনলোড করতে পারবো নাকি? আমার এখনই এই জুমটা ক্লোজ করার আগেই এটাকে আমাকে নোট করতে হবে রোল নাম্বারগুলো। আচ্ছা, আমি চ্যাট বক্স থেকে কি এটা কিভাবে কি করব? কপি করা যায় না? ঠিক আছে, আমি এখান থেকে আমি এটা নোট করে রাখবো এবং আই টক টু ইউর হেড, যে এটা আমাকে কনসিডার করার জন্য যদি বলে তাহলে আমি কনসিডার করবো। ঠিক আছে?